இந்தியாவினுடைய வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அவர்களுக்கு நம்ம நாட்டில் தனியாக ஒரு ஃபேன் பேஸ் இருக்குன்னே சொல்ல வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் சென்னையில் குறிப்பாக அவர் இப்போது ஜனவரி 2ஆம் தேதி ஐஐடி மெட்ராஸ்ல ஒரு ஃபென்டாஸ்டிக்கான ஸ்பீச் ஒன்று கொடுத்திருக்காரு. அனைவரும் கேட்க வேண்டிய ஒரு ஸ்பீச். பொதுவாக இன்டர்நேஷனல் அளவில் இந்த அஜெண்டா பேஸ்டு ஜேர்னலிஸ்ட், பாகிஸ்தானுக்கு ஆதரவாக செயல்படக்கூடிய ஜேர்னலிஸ்ட் எல்லாம் பந்தாடக்கூடிய ஜெய்சங்கர் அவர்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு சூப்பர் ஸ்பீச் கொடுத்திருக்காரு. அது என்ன அப்படிங்கறது டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் வாங்க. ஹாப்பியா, ஹெல்தியா, ஜாலியா ஒரு லைஃப். Lanco Harmonia Pavilion Senior Living Apartments at Sri Perambatoor 2 BHK just 49 lakhs. Call 7717273747. சென்னைக்கு வந்த வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் ஜெய்சங்கர் அவர்கள் ஐஐடி மெட்ராஸினுடைய குளோபல் ரிசர்ச் ஃபவுண்டேஷனை தொடங்கி வச்சிருக்காரு. அதுக்கப்புறமா மாணவர்களோட ஒரு இன்ட்ராக்ஷன், அது ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் மாதிரி போகுது. அதில் மாணவர்களுடைய பல கேள்விகளுக்கு அவர் பதிலளிக்கிறார். அதுலேருந்து ஒரு சம்மரி மாதிரி கிறிஸ்பா என்ன பேசியிருக்காரு அப்படிங்கிறத பார்ப்போம். Most welcome to IIT Madras. My name is Sher Ali Mumand. I am an international student from Afghanistan. Perhaps I am the only Afghan student here. And I was involved in proposing 4 projects out of 6 for the development of Afghanistan that you have discussed with Mr. Muttaqi in your recent meeting in New Delhi. And would be happy to be part of the implementation on the ground. My question is that how you would assess the recent outcome of your discussion with Mr. Muttaqi or Afghan leadership, and if the outcomes are excellent or successful, so how will you start visa and ICCR scholarship for Afghan student? I want to say I didn't know him and it wasn't a planted question. But there's somebody up there, I think. On our friend from Afghanistan, look, I just want to say this. We have, as you know better than me, centuries of relationship with Afghanistan, which is very societal. There may be governments and regimes which have gone up and down. I think at the end of the day, we need to address some of the challenges because Afghanistan is going through a very difficult time. And they need to be addressed from the perspective, there's a kind of a people-centric or a societal-centric perspective that we need to do. And today when, we work with Afghanistan on development issues, on issues like, vaccines or food or even pesticides, these kinds of things, health, it is driven by that logic. And I had a very good discussion with my counterpart there, and it's something which I expect to see. தன்னுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் உலக அளவில் எப்படி கவனிக்கப்படும், அதுக்கு என்ன வெயிட்டேஜ் என்று தெரிந்துதான் ரொம்ப நிதானமாக ஒரு சில வார்த்தை பிரயோகத்தை செய்கிறாரு ஜெய்சங்கர் அவர்கள். ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா சைனாவில் ஒரு சம்பவம். அது என்னன்னா, இந்தியாவை சேர்ந்த அருணாச்சல் பிரதேசை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணி சைனாவினுடைய டெரிட்டரிக்குள்ளே போயிருக்காங்க. அவ்வளோதாங்க. உடனடியாக அவங்கள டீடைன் பண்ணியிருக்காங்க சீனாவினுடைய அதிகாரிகள். இது பெரும் கண்டனத்திற்குரியது என்று சொன்னதோட, இது மாதிரி நீங்க பண்றதுனால ஒன்றும் இங்கு மாறப்போவது கிடையாது. இந்தியாவை சேர்ந்த, அதுவும் குறிப்பாக அருணாச்சல் பிரதேசை சேர்ந்த ஒரு பெண்மணியை நீங்க டீடைன் பண்ணி வச்சுக்கிறீங்க, ஒரு கன்ஃபைன்மெண்ட்குள்ள அவங்கள நீங்க துன்புறுத்துனீங்கன்னா இது மூலமாக அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஒன்றும் உங்களுடைய டெரிட்டரி ஆயிடாது. அருணாச்சல் பிரதேஷ் இந்தியாவுடைய டெரிட்டரியாக தான் இருக்கும், எப்போதுமே இருக்கும் என்பதை ஆணித்தரமாக பதிவு செய்திருக்கிறார். Yes, there was this incident about one of our nationals from Arunachal Pradesh, a lady who was transiting through China and who was arbitrarily detained and in a sense I would say harassed, inconvenienced, to put it very, very mildly. And we actually protested about it. And we not only protested about it, we also made the point that, look, there are 2 issues. By doing this kind of thing, nothing is going to change in reality. Arunachal Pradesh is and will always be part of India. And no, this kind of tactics are not going to change anything on the ground. சைனாவை பத்தி பேசிட்டு அடுத்து பாகிஸ்தானை பத்தி பேசுவதற்கு முன்னாடி இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த சொல்றாரு. இந்தியாவுடைய வேக்சின் மைத்ரி பாலிசி, கொரோனா காலகட்டத்தில் நிறைய நாடுகளுக்கு இந்தியா இலவசமாக தடுப்பூசிகளை வழங்கியது. அட் த சேம் டைம் நிறைய நாடுகள், சோ கால்டு சூப்பர் பவர்ஸ்,
நாங்களாம் வளர்ச்சியடைந்த நாடுகள், நாங்களாம் இப்படி என்று மாறுதட்டி கொள்ளக்கூடிய எந்த ஒரு நாடும் முன்வரவில்லை. மாறாக அவங்க எல்லாருமே வேக்சின்ஸை தன்னுடைய ஷெல்ஃப்ல அடுக்கி வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. மற்றவர்களுக்கு கொடுப்பதற்கு மனமில்லை. இந்தியா தான் முன்வந்து உதவியது என்பதை பெருமையாக சொல்றாரு. Career, which is quite long. I have never seen anything having a greater emotional impact on the rest of the world than giving vaccines. I've actually had people who tear up when they remember the first vaccine shipment. So, I mean, if you remember, look, COVID was a bad memory. We have put it all behind us. You try to actually get it out as much of your system as possible. But at that time, there were countries, there were developed countries, Western countries, some of them, who had stocked up 8 times the number of vaccines of their population. I mean, nobody is going to take 8 doses, okay? But there were countries, and big countries, who had 8 times the vaccine stock of their population, and next to them were small countries to whom they were not willing to give 10,000 doses. Okay. Now, when you had somebody who was themselves, who had first of all responsibility of 1.4 billion, and then on top of it was who had initiated the program, we were still in the middle of it, and we felt at that time that many of these countries should not, giving them 100,000, 200,000 doses was something which would be a gesture of solidarity. It would be make or break for them. And it was something we could do, and we could explain to our people why we could do it. And I can tell you, it is something even today. Today we talk less about vaccines. I hear it actually when I go out. When I go to Latin America, when I go to small island states, people from the Caribbean, people from the Pacific, many of them say, look, we had no chance of getting within smelling distance of vaccine but for the fact that you people gave it to us. அப்படியே பாகிஸ்தான் பக்கம் போறாருங்க. பாகிஸ்தான்ல பாத்தீங்கன்னா இத்தனை ஆண்டுகளாக தீவிரவாதம் நடந்துகிட்டே இருக்கு. ஒரு அன்ஃப்ரெண்ட்லி நெய்பர்ஹுட் நமக்கு எதுக்காக இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு நாடு, அந்த நாடு நாங்க தீவிரவாதத்தை செய்து கொண்டே இருப்போம், நீங்க எனக்கு தண்ணி கொடுத்துட்டே இருக்கணும். இப்படி இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டியை குறிப்பிடுறாரு ஜெய்சங்கர் அவர்கள். இண்டஸ் வாட்டர் ட்ரீட்டி மூலமாக அதிகபட்சமான தண்ணீரை நம்ம பாகிஸ்தானுக்கு கொடுத்துட்டே இருப்போமா, அவன் நம்ம மேல குண்டு போட்டே இருப்பானா. இது எவ்வளவு நாளைக்கு தொடரும்? அதனால இனியும் நம்ம தண்ணி கொடுக்க மாட்டோம் என்ற டிசிஷனை தொடர்ச்சியாக பாகிஸ்தான் தீவிரவாதத்தை செய்து கொண்டே இருப்பதனால தான் நம்ம கொடுக்கவில்லை என்பதை அழுத்தம் திருத்தமாக பதிவிட்டிருக்கிறாரு. So when you look around our neighborhood, wherever actually there's a sense of good neighborliness, I think you have seen India invest, India help, India share. So, we were talking about the COVID. Most of our neighbors got their first shipment of vaccines from India. Again, when our vaccination program was still going on. Okay. Then, I'll give you a second example, the Ukraine conflict. Because of the Ukraine conflict, there was there were food shortages, there were fuel shortages, there were financial crisis. Now again, with many of our neighbors, we supplied fuel, we helped out with food, we helped out with fertilizer, and in a sense we were sharing what we had. Now some neighbors went through very exceptional stresses. A very notable one was Sri Lanka. Sri Lanka actually had an acute financial crisis, and we actually stepped up with a package of $4 billion at a time when இளைஞர்களுக்கு ஒரு சின்ன பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் மாதிரி கொடுக்குறாரு. என்னன்னா, இந்தியாவை இப்போது இருக்கக்கூடிய இந்த பாரத தேசத்தை நீங்க வெறும் ஒரு பீஸ் ஆஃப் லேண்டாக, இப்போ மாடர்ன் டே இந்தியா இருக்கு இல்லையா, அதை அப்படியே பார்க்காதீங்க. இதுக்கு ஒரு சிவிலைசேஷனல் பாஸ்ட் இருக்கு. இந்தியா ஒரு சிவிலைசேஷனல் ஸ்டேட். அதை அப்படி பாருங்க. பாரத தேசத்தினுடைய வரலாறு ரொம்ப பெரியது, மிக நீண்டது, அதை படியுங்கள் என்று இளைஞர்களுக்கு ஒரு பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் கொடுத்திருக்கிறாரு. இந்தியா ஃபியூச்சரை ஷேப் பண்றதுல, ஒட்டுமொத்த உலகத்தினுடைய எதிர்காலத்தை தீர்மானிப்பதில் மிக முக்கியமான பங்காற்ற போகுது என்பதையும் குறிப்பிடுறாரு. இன்னும் நிறைய பேசியிருக்காரு. இருந்தாலும் கிறிஸ்பா இந்த ஒரு போர்ஷன் தாங்க ஹைலைட்டு. அதை தாண்டி எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி இருக்கு இல்லையா,
அந்த அமைச்சகத்தினுடைய ஸ்போக்ஸ் பர்சன் செய்தி தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் அவர்கள் ஒரு பிரஸ் மீட் கொடுத்திருந்தாரு. அதுல பங்களாதேஷ்ல இருக்கக்கூடிய இந்துக்கள், கிறிஸ்தவர்கள், சீக்கியர்கள் என்று அந்த ரிலீஜியஸ் மைனாரிட்டிஸ் இருக்காங்க இல்லையா, அவர்களுக்கு எதிராக நிகழ்த்தப்படக்கூடிய வன்முறைக்கு ஒரு பதில் கொடுத்திருக்காரு. பங்களாதேஷில் நடக்கக்கூடியது அநீதி, இட்ஸ் a grave matter of concern. அரசாங்கத்திற்கு ஒரு கன்சர்ன் இருக்கு, இந்திய அரசாங்கத்திற்கு. இதுவரைக்கும் இன்டரிம் கவர்மெண்ட் ஹெட் முகமது யூனஸ் அவர்கள் வந்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 2900 கேசஸ் ஆஃப் வயலன்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் மைனாரிட்டிஸ், சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிராக, பங்களாதேஷ் நாட்டினுடைய சிறுபான்மை மக்களுக்கு எதிராக 2900 கேசஸ் வந்து ரிப்போர்ட் ஆகியிருக்கு என்பதை நம்மளுடைய வெளியுறவுத்துறை அதிகாரப்பூர்வமாக தெரிவிச்சிருக்காங்க. அப்போ அன்ரிப்போர்ட்டடா எவ்வளோ இருக்குன்னு பாருங்க. அந்த அளவுக்கு இப்பொழுது இந்துக்களுக்கு வாழவே வழி இல்லாத ஒரு சிச்சுவேஷனாக தான் பங்களாதேஷ்ல அந்த கவர்மெண்ட் செயல்பட்டு இருக்கு என்பதை நமக்கு தெரிய வருகிறது. Has been or should be and is today the unremitting hostility against minorities in Bangladesh, including Hindus, Christians and Buddhists, at the hands of extremists is a matter of grave concern. We condemn the recent gruesome killing of a Hindu youth in Mymensingh and expect that the perpetrators of the crime would be brought to justice. Over 2,900 incidents of violence against minorities, including cases of killings, arsons, land grab, have been documented by independent sources during the tenure of the interim government. These incidents cannot be brushed aside as mere media exaggerations or dismissed as political violence. இன்னும் அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய வீடியோஸ்ல அடுத்தடுத்து நம்மளுடைய வெளியுறவுத்துறையினுடைய நிறைய ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் இருக்கு. இந்தியாவுக்கு எதிராக நிறைய செய்திகள் வந்துகிட்டு இருக்கு இல்லையா, அதையெல்லாம் தொடர்ச்சியாக அதிகாரப்பூர்வமாகவே நம்மளுடைய வெளியுறவுத்துறை ஜெய்சங்கர் அவர்களுடைய பிரதிநிதியாக ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் அவர்கள் நிறைய பிரஸ் மீட்ஸ் கொடுத்திருக்காரு. அதையும் இன்னும் நிறைய ஜியோ பொலிட்டிக்கல் அப்டேட்ஸையும் நம்மளுடைய சேனலில் தொடர்ச்சியாக கொடுக்க போகிறோம். தொடர்ந்து இணைந்தீர்கள். வணக்கம். வந்தே மாத்திரம். உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம். நான் ராஜவேல் நாகராஜன். பேசு தமிழா பேசு வலையொலியுடைய வளர்ச்சிக்கு நீங்களும் உறுதுணையாக இருக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வீடியோடைய டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ரேசர் பே லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்கள். அந்த லிங்க்கில் போயிட்டு உங்களுக்கு விருப்பமான தொகையை பேசு தமிழா பேசுவனுடைய வளர்ச்சிக்கு உங்களுடைய பங்களிப்பாக நீங்கள் கொடுக்கலாம். நன்றி, வணக்கம். பேசு தமிழா பேசு சேனலுக்கு ஆதரவு தந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய பார்வையாளர்களுக்கு வணக்கம். அரசியல் ஆன்மீகம்னு மட்டும் இல்லாம இப்போ ஹெல்த்லயும் நம்ம வந்தாச்சு. ஹெல்த் சம்பந்தமான பிரச்சனைகளுக்கும், ஹெல்த் டிப்ஸுக்கும், ஹெல்த் கேருக்கும், இல்ல ஹெல்த் பத்தி ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா ஹெல்த் குரு சேனல் கண்டிப்பா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பேசு தமிழா பேசு சேனலுக்கு கொடுக்கக்கூடிய இதே சப்போர்ட்டை ஹெல்த் குரு யூடியூப் சேனலுக்கும் கொடுத்து அந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணும்படி கேட்டுக்கிறோம். நம்ம ஹெல்த் குரு சேனலோட லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷன்ல தரோம், மறக்காம செக் பண்ணி பாருங்க.